प्रभुଙ୍କର महानामर धन्यवाद हो सुंदर सुजोग आम मानकु मते पुणी आपण मानकु मते देइछन्ते। आज प्रभुଙ୍କର वाक्यरु किछि अंश कहबाकू चाहे। प्रभु जहाँ मते देइछन्ते पवित्र आत्मा से कथा कहंतु। आमने आज ध्यान करिबा एब्री रो 4 अध्याय को आमे ध्यान करिबा। एब्री मानको लिखित पत्र 4 अध्याय को आमे संक्षिप्त भाବରେ ध्यान करिबा। ता पूर्वरु कहबाकू चाहे एब्री 3 अध्याय प्रथम कोरिन्थीय 10 पर्व गीत संहिता 95 ई तीनोटी अध्याय रे एब्री 3 गीत संहिता 95 आउ प्रथम कोरिन्थीय 10 पर्व रे मध्य गोटे विषय लिखा जाइछि। इस्राएली लोक माने कहीं की किणान देश रे प्रवेश करि पारि नथिले। हमने जानिछु सेमानकर अबाध्यता हेतु हृदय कठिन करिवा हेतु तांकर बाणी सुनी सुनी मध्य आश्चर्यकर्म देखि देखि मध्य हृदय को कठिन कले मनरे अबाध्य हेले सेति पई सेमाने प्रवेश करि पार नथिले। आज हमने ध्यान करिवा 4 अध्याय को हमने कौन कले हमें प्रवेश करि परिबा निर्द्वंद रे प्रवेश करि परिबा से विषय रे 4 अध्याय रे प्रभुଙ୍କର विश्राम विषय रे अनेक थर लिखा जाइछि। आउ गोटे पद 14 थर लिखा जाइछि। आम्भे माने आम मानकर माने ख्रीष्ट जीवन मु नुहे आम्भे माने गोटे पलर मेष अटु गोटे घरर ईश्वरଙ୍କର मंदिरर इटा अटु अर्थात आम्भे माने से सब देखिबा पॉइंट वाइज संक्षिप्त भाव रे। किंतु 4 अध्याय को चेष्टा करी 45 मिनट भितर सारिया पाई प्रभु मते सहायता करंतु। पवित्र आत्मा सहायता करंतु। आसंतु एक पद पढ़िला परे पदे प्रार्थना करी। एक पद रे एपरि लिखा जाए, अतएव आस आम्भे माने भय करू काले ताहांक विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुद्धा तुम मानक मध्यरु केही सेथिरु वंचित हला परि देखा जाए। प्रार्थना करिबा। पवित्र गौरवमय सर्वशक्तिमान पिता विश्राम बारर कर्ता अमान को विश्राम देवा बोली प्रतिज्ञा करथिबा परमेश्वर आर पारिक नेबा प्रभु जीशु तुम अधारे न रखी पहुंचेबा जीशु बापा। हे पवित्र परमेश्वर तुमरे प्रिय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे तुमरे निकटवर्ती होछो। विशेष करी निजे प्रभु तुम शरीर समर्पित होछि। मते मस्तक ठारू तलिबा पर्यंत स्पर्श कर सुचि पुणी पवित्र कर। मो मुखर वाक्य प्रभु तुम दृष्टि रे ग्राह्य हो प्रभु शक्ति युक्त हो सामर्थ युक्त हो। तुमर वाक्यर प्रकाशन द्वारा तुमर लोक मान को कथा कह जेपरि आमे माने प्रभु हमर जीवन को सजाड़ी पारिबो सतर्क होई पारिबो जागृत होई पारिबो। आरंभ रु शेष पर्यंत तुमे परिचालना कर। प्रत्येकଙ୍କର कर्ण को उन्मुक्त कर प्रभु हृदय को उन्मुक्त कर। तुमर वाक्य भल भूमि रे पड़ी 100 गुण फल फलिबा परि तुमे सहाय्य कर। श्रोता वक्ता प्रत्येक को तुमे सहाय्य कर। मते प्रभु तुमरी हस्त स्पर्श करी तुमर अभिषेक दियो तुमर अनुग्रह करुणा तुमर जीवन रो वाक्य दे व्यवहार करी महिमानित तुमे हो जीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु पिता आमेन। प्रिय बंधुगण भाई और भौणी माने आज मु गोटे विषय कहबा चाहे। जदि एई पर्व को गोटे पद पर गोटे पद पढ़िबा बहुत घंटा टिके 2 घंटा मध्य लागि जाय पारे। किंतु मु सारांश कहबा चाहे आउ एई अध्याय रे प्रभुଙ୍କର विश्राम रे किपरि प्रवेश करिबा ताहा लेखाइने। प्रभुଙ୍କର विश्राम रे प्रवेश करिया पई प्रभुଙ୍କର विश्राम हम किपरि उपभोग करि परिबा बोले बडे सुविधा रे केमते हमें पहुंची परिबा। हाउ टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ गॉड माने विश्राम तो प्रवेश करिबा ताहा जगतर पतनावधि आम्मान को निमंते परमेश्वर कोन करछथि निरूपण करछथि। एफिसियो 1:3 अनुसार जे कौन
आमान को पूर्वर से आह्वान करिसंती मनोनीत करिसंती बाछि अछंती काहे कि अधारे रखिया पाए नुहे से विश्राम रे प्रवेश करिया पाए तथापि एही पुस्तक रे बा एक पद रे गोटे भयंकर कथा लेखा जाउची माने मते मते आश्चर्य लागुची कोन कहउछंती अतएव आस आमे माने भय करू काले ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा दिया जाइथिले सुद्धा तुमानको मध्यरु केही केही वंचित हल्ला परे मते देखा जाउची आउ एवरी पुस्तक के लिखिसंती ठीक जणा नाही पाउलो बोले कहउछंती हो पवित्र आत्मा कहउछंती किंतु एब्रियो मानक निकट को एब्रियो माने हेले जिहुदी विश्वासी माने जो माने कि व्यवस्था पुस्तक भल भाबरे जानंती वाक्य भल भाबरे जानिथिले सेमान निकट को लेखा होची सेथि पई से कहउछंती माने एठार गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय हला प्रभुंकर प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुद्धा प्रतिज्ञा थाई के मध्य से माने पहुंची पारले नहीं एटा ही ध्यान रो विषय पूरा आश्चर्य कथा मध्य हेले आज आमानकर प्रस्तुत निमंते वा सतर्कता निमंते माने चिंता करिबा केउ को विषय से मानकर बाधार कारण हेतिला जो द्वारा से माने पहुंची पार नथिले से विषय रे माने ध्यान करिबा विशेष करी आकु मु तीन भाग रे चारि भाग रे विभक्त करछि आमानकर सुविधा निमंते ए चारि अध्याय रे हम ओडिया रे जदी देखिबा ओडिया बाइबल रे ओडे राइमिंग वर्ड अछि माने अतएव आस अतएव आस अतएव आस बोली चारि थर लेखा जायछि सेही अनुसार ध्यान कले आमानकर मने रहिबो और सुविधा हबो सेति पई हमने प्रथम विषय देखिबा अतएव आस आमे माने भय करू प्रथम विषय ला अतएव आस आमाने भय करिबा माने भय दुई प्रकार अछि माने गोटे होछि गठनमूलक माने जेमति बापा माँ को आमे भय करछु गुरुजन को जेमति भय करछु सेही परि परमेश्वर को माने भय करिया पय कहउछन्ते आ गोटे भय यदि आतंकवादी मान को लोक माने डरुथिबे नक्सलाइट को डरुथिबे बाघ को साप को माने भय करथिबा सेटा अलग प्रकार भय किंतु एटा लगा जायछि अतएव आस आमे माने भय करिबा काहे भय करिबा परमेश्वरଙ୍କର प्रतिज्ञा दिया जायथिले स्थले सुधा परमेश्वर निजे प्रतिज्ञा करथिले मध्य सेही लोक माने इस्राएल लोक माने प्रवेश करि पार नथिले सेथि में आज से कहउछन्ती अतएव आस प्रिय भाई भौणी माने प्रिय बंधुगण ख्रीष्ट रे प्रिय बंधुगण अतएव आस आज माने कोन करिबा भय करिबा कोन भय करिबा माने चिंता करिबा इस्राएल लोक मानकू एते सुंदर बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिया जायथिला परमेश्वर निज पार्टी रे कहउछन्ती आमे तुमको माने किणान देश दबा दुग्ध मधु प्रवाहित देश दबा आमे से पारी को नै जिबा तथापि अतएव आस आमे माने भय करू काले इन केस माने बाय चांस काले ताहांकर विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुधा तुमांग मध्यरु केही सेतिरु वंचित होला परी देखा जाए माने लेखक कहउछन्ती तुम मंडली को देखिले मंडली अवस्था को देखिले तुम मानकर जीवन देखिले मते गोटे एही परी चिंता आसुची प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुधा केते लोक वंचित होला परी मते लागुची सेति आस समय थाउ थाउ माने कोन हबा प्रस्तुत हबा जागृत हबा से कहउछन्ती ले केउ को विषय असुविधा हितला ताकू हमें ध्यान करिबा ता होची प्रथम विषय हला कारण समान को निकट रे जे परी आम मान को निकट रे मध्य सेही परी सुसमाचार प्रचारित होई अछि किंतु श्रोता माने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निजस्व न करिवारु ता समान को पक्ष रे लाभजनक हला नाही प्रथम विषय काहे कि से माने प्रवेश करि पारले नाही आउ लेखा जाउछि समान को निकट रे जे परि सुसमाचार प्रचारित होइतला आम मान निकट रे सेही परि सुसमाचार प्रचारित होउछि हुए तो आम मान निकट रे 100 गुण रे अधिक प्रचारित होउछि आज अनेक माध्यम द्वारा माने प्रभुकर वाक्य सुनिबा को पारुछो हमने कहतो आ केते बढ़िया वाक्य थिला केते अभिषिक्त बहुत सुंदर थिला एमदी हमें कहू प्रकृत रे प्रभु व्यवहार करछन्ती प्रभु लोक मान को
किंतु सेमानक निकटरे ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା। परमेश्वर निजे प्रचार करथिले। प्रभुଙ୍କର दास अभिषिक्त दास मशाଙ୍କ सदृश्य अभिषिक्त दास माने प्रचार करथिले। अनेक चिन्ह अद्भुत लक्षण निज आखिरे से माने देखुथिले। माने दिन बेले मेघस्तंभ, रात्रि रे अग्निस्तंभ, माने चकमकी प्रस्तररू पत्थररू पानी बाहरुथिला। आउ सुफसागर दुई भाग हो जाइथिला। निज आखिरे देखुथिले। सेमानक निकटरे सुसमाचार प्रचार हो जाइथिला। प्रभुଙ୍କର वाक्य सेमानकू दिया जाउथिला। आमानक निकटरे मध्य प्रभुଙ୍କର वाक्य प्रचार करा जाउची। प्रभुଙ୍କର वाक्य बंटा जाउची अनेक माध्यम द्वारा। हेले एटा लेखा जाउची कारण सेमानक निकटरे जेपरि आमानक निकटरे सेपरि सुसमाचार प्रचारित होई अछि। किंतु श्रोता माने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य को निजर न करिवारु ताहा सेमानक पक्षरे लाभजनक हेला नाही। जो वाक्य आमे शुणुछु ताकू जदि आमे विश्वास रे शुणिया वाक्य को जदि आमे निजर न करिबा ताले सेही वाक्य आमानक प्रति लाभजनक होई परिबो नाही। जेते सुंदर वाक्य होइताउ जेडे बड प्रभु दास कहि थांतु परमेश्वर निजे मध्य कहि थांतु प्रभुଙ୍କର वाक्य तो निजे से कहि छथि लेखि छथि से वाक्य गुडी को मध्य लाभजनक हबो नाही। ले प्रथम विषय हला आम मानको प्रभुଙ୍କର वाक्य को निजर करिया पई पड़िबो। जो वाक्य हमें सुनुछु कोई तो गोटे छोट प्रभुଙ୍କର दास ही पारे, नुआ लोक ही पारे, पुराना लोक ही पारे, से जहा होना कहीं कि प्रभु जहा देउ अछंती से वाक्य को आम मानको निजर करिया पड़िबो। इस्राएल लोक माने प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनिले, सुंदर सुंदर वाक्य सुनिले, से माने विश्वास रे मध्य सुनिले। विश्वास रे सुनिबा परे परवर्ती स्टेप हला से वाक्य को निजर करि पारिले नाही। सेथि पई से माने प्रवेश करि पारिले नाही। आमे माने आजु आसु माने विश्वास रे सुनिया वाक्य को निजर करिबा। देखंतु प्रभुଙ୍କର वाक्य दुई प्रकार अछि, लोगोस आउ रेमा। लोगोस हला लिखित वाक्य, रेमा हला परमेश्वर स्वतंत्र भाव रे आमान को जीवन रे जो वाक्य कहंती ताको रेमा बोली कहा जाए। से रेमा जितले हम लोगोस को हमें बारंबार पढ़िबा प्रभुଙ୍କର वाक्य को अध्ययन करिबा, प्रार्थना करिबा, अध्ययन करिबा, प्रार्थना करिबा, से वाक्य द्वारा वाक्यर प्रकाशन द्वारा गोटे वाक्य द्वारा सेमान को जीवन रे कथा कहंती ताको रेमा बोली कहा जाए। सही वाक्य को आम मानको निजर करिया पड़िबो। लोगोस हला लिखित वाक्य, रेमा प्रभुଙ୍କର मुख निश्रित वाक्य आम मानकर गोटे परिस्थिति रे पार्टिकुलर समय रे जो वाक्य से देई थांती ताको रेमा बोली कहा जाए। सही वाक्य को आमान को निजर करिया पई पड़िबो। गोटे कथा आज शिखिबा, प्रभुଙ୍କର वाक्य को आमाने निजर करिबा ताहले आम माने बहुत लाभ पाई परिबा। आमने बाइबल रे जानिछु माने अनेक उदाहरण अछि। यदि आम तीन जन को विषय देखिबा, मरियम कोन कहउछंती, देखंतु मु प्रभुଙ୍କର दासी, यह तो असंभव विषय। गोटे कन्या गर्भवती किपरि पुत्र प्रसव करि परिबो, असंभव कथा। देखंतु मु प्रभुଙ୍କର दासी, आपनकर वाक्य अनुसार मो प्रति घटू। ओ यदि वाक्य ताहा कहउछि ता मो प्रति घटू। मु वाक्य निकट रे निजको मु समर्पण कर देउछि। तुमर वाक्य अनुसार मो प्रति घटू। ताहा द्वारा से आशीर्वाद पाइथिले। सेही परि पितर कहउछंती, हे प्रभु रात्रि सारा परिश्रम करी आमे किछि मध्य पाई नाहु, किंतु वर्तमान आपनकर वाक्य अनुसार आमाने जाल पकाउ अछु। लोक 5:5 केही जदि पढि दंतु। लोक 5:5 आमे जानिछु, भलो भाबरे जानिछु। पढिबा आमानकर विश्वास जेपरि बढ़ी परिबो। एथिरे सिमोन उत्तर देले, हे गुरु आम्भे माने राति जाक परिश्रम करी किछि धरि नाहु, किंतु आपनक कथारे मु जाल पकाइबी। आमे रात्रि जाक परिश्रम करी किछि धरि नाहु, किंतु वर्तमान मु गोटे जाल पकाउ अछि। राति सारा जाल रे आपनकर कथा नथिला, वाक्य नथिला, आपनकर आज्ञा नथिला, आपनकर रेमा नथिला, आपनकर शक्ति नथिला। रात्रि सारा में परिश्रम करी किछि मध्य धरि पारिनो नाही। कारण रात्रि सारा जो परिश्रम आमे करिथिलु से परिश्रम रे आपनकर वाक्य नथिला। किंतु वर्तमान कोन करूछि, किंतु
ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରି ସେଇ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଯୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ପକାଇ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହୁଏତ ମୁଁ ରାତ୍ରି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମାଛ ରହିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାତ୍ରି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତାପରେ ସେଇ କ୍ଷେପରେ ଏତେ ମାଛ ପଡିଲା ଯେ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସତ ସେନାପତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେ ଆସି ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ, ପଡିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେ ଆସି ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାଃ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଡେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ତ ମୋର ଦେଖି ନାହିଁ, ଏଡେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ, ବାକ୍ୟ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ, ସେ ଯାହା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ନାହିଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆଶା ମାନେ ଭୟ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା। ମାନେ 1985 ମସିହାରେ ମୁଁ ଦଶମନ୍ତପୁରରେ ଥିଲି। 86 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ, ମୁଁ ଡିଏଭି କଲେଜରେ ପିଏମଜି ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ମାଗିଲି, ନୂତନ ନିୟମ ପଢିଲି। ପଢିବା ପରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କଥା ହେଲା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଜର କଲି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି। ସମୟ ନାହିଁ, 2003 ମସିହାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଢାପଢି କିଛି କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ରେମା ଦେଲେ। ଗୀତ ସହିତ 91:14 ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ, ସେ ଆମ ନାମ ଜାଣିଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ କରି ଅଫିସର ହେବା ସହଜ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଜାଣିଅଛ, ତୁମେ ମୋର ନାମ ଜାଣିଅଛ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଜର କଲି। ମୁଁ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ହେ ଦେବଦାସ ଲିମା, ତୁମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଅଛ, ଯେହେତୁ ସେ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରମୋସନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଗୋଟିଏ ଥରରେ 15 ଦିନରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ନ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଚିଫ ମ୍ୟାନେଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 2:13 ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 2:13, ଜଣେ କି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଆମ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଯେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଳିଆ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢୁ,
ଶୁଣୁ ନିଜର କରୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୋଡକୁ ବଦଳାଇ ଦେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେ ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଣୁ ଆସ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିନଥିଲେ ଆମମାନେ ସେପରି ନ ହଉ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରୁ ହାଲେଲୁୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତାର 11 ପଦ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ 11 ପଦ ଏଣୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଲୋକ ଅବାଧ୍ୟତାର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପତିତ ନ ହୁଏ 3 ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 3ର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ 18 ଲେଖାଯାଇଛି 3ର 19 ଲେଖାଯାଇଛି 18 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆସ ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆସ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରି ଅବାଧ୍ୟତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଅବାଧ୍ୟତା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପାପ ଠାକୁର ପୂଜା ସଦୃଶ ପାପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବଳିଦାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବ 22-23 ଲେଖାଯାଇଛି ଜଣେ କେହି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15-22-23 ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ ସେହିପରି କି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ଦେଖ ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମେଷମେଧ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ରୋହ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପାପତୁଲ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ତୁର ଓ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆସ ଆମେମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଲୋକ ଅବାଧ୍ୟତାର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପତିତ ନ ହୁଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଏଣୁ ଆସ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ସେମାନେ ଯେପରି ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଅବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହବା ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହବା କାରଣ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଥ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ତାର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆମେ ପତିତ ନ ହବା ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆମେ କଣ କରିବା ଯତ୍ନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଆସରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସ ମାନେ ଭୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 11 ପଦରେ ଏଣୁ ଆସ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଆମେ ଯତ୍ନ ହେବା ଯତ୍ନ ହେଇ କଣ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଠାରୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ଠାରୁ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ମୁଁ କେତେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି ଜାଣିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ତାହା ବଡ ବିଷୟ କାରଣ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବା ଠାରୁ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଓବିଡିଏନ୍ସ ସିଟି ଷ୍ଟଡ ଜଣେ କେମ୍ବ୍ରିଜର କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସିଟି ଷ୍ଟଡ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରିଟିଶର ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଇବେଲକୁ ଏମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ବାପା ମାନେ
ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଏଇପରି କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କି ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ନାହିଁ। କାଳେ ମୁଁ ହେଳା କରିଦେଇଥିବି, ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥିବି। ସେଇ ସିଟି ଷ୍ଟଡ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆସୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ବାକ୍ୟ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ରେଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେତୁ ମୁଁ ବିନତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମିଳୁଛି, ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ହଉ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାନ୍ତୁ, ସମର୍ପଣ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ସେଇ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଠାରୁ ଆମକୁ ସେ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ତାକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘଉଡି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ବାକ୍ୟ ମାନିବା ସମୟରେ ପଡି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂଳି ଧରି ମାନେ ଧୂଳି ଝାଡି ସେ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆସ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛୁ, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେ ଜାତ ଯୋହାନ ଡୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମଧ୍ୟ ଯୋହାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଡରାଇବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ, ଭୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଆମେ କି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଅଂଶୀ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅତଏବ ଆସ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା। ଅତଏବ ଆସ ଆମେ ଯତ୍ନ ହେବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ, ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବା। କାରଣ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ଖାଇଥିଲେ, ହାଟରେ ପକେଇ ଖାଇଥିଲେ, ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ଓଃ ସୁଫସାଗର, ବାଃ କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବାବା କେମିତି ପାଣି ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ନାଇକି ବୋଲି କଥା ହଉଥିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ, ବାପା ତମେ ଜାଣିନ କଣ କରିବା, ମିଶ୍ର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଘଉଡି ଆଣୁଥିଲେ, ଆମକୁ ପୁରା ଭୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାଡି ଟେକିଦେଲେ। ଆଃ କଥାରେ କହିହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖିନ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କେଡେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାଣି କାନ୍ଥ ସଦୃଶ ଛିଡା ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ଅବାଧ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ ଅବାଧ୍ୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭାବନ୍ତି କାହାକୁ? ଯିଏ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ଏ ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ବାପା କି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ସେ ବାକ୍ୟ କିପରି ବାକ୍ୟ? ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସହିତ 139 ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ମୋର ବସିବାର, ଉଠିବାର, ଗମନ କରିବାର, ଶୟନ କରିବାର ସବୁ ଦେଖୁଛ। ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କର? ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମତେ କଢାଇ ନିଅ, ଅନନ୍ତ ପଥରେ ମତେ କଢାଇ ନିଅ। ସମର୍ପଣ କଥା। ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆସ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଆସକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯାହାକି 14 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଗଲା, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା, ବାକ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ପବିତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏତିକିରେ ଛାଡିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧନ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି।
ସାହାଯ୍ୟ ତ ମାଗିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତଃ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ ଆମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆଉ 10 ମିନିଟରେ ସାରିବାର ଅଛି। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଅତଃ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ହାଲେଲୁୟା। କହିବାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ତ ନିଜର କରିବା, ବାକ୍ୟରେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କୋଉ ଯାଜକ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ। ଖାଲି ମହାଯାଜକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି। ମହାଯାଜକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଥର ଯାଇଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଥରେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଅହସ୍ତକୃତ ନିର୍ମିତ ପଥ ଦେଇ ଏକାଥରକେ ନିଜର ରକ୍ତ ଧରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବ୍ରୀ 9 ତାର 11-12 ପଢିଦବା। ଏବ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ ଗୋବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମେଷ ଛାଗଳର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ନିଜର ରକ୍ତ ଧରି ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଗୋବସର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଅତଏବ ଆସ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ ଆସ ଆମେ ମାନେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମର ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ନିଜ ବଳରେ ପରାକ୍ରମରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ସାହସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆସ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଛାଡ଼ି ସୁରୁଦେ ଆସ ହେ କଚିତେ। ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଛାଡ଼ି ସୁରୁଦେ ଆସ ହେ କଚିତେ। ସାରା ଜୀବନର ଅଭାବ ନିକର ଜଣାଇବା, ସାରା ଜୀବନର ଅଭାବ ନିକର ଜଣାଇବା। ଦୟାମୟଙ୍କର ଦୟା ସିଂହାସନ ଆରତିରେ ଆଜି ଟଳାଇବା। ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆସ ହେ ଆନନ୍ଦେ ଆସ ଆଜି ଏକ ହୋଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଯେତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ଭୟ କରିବା, ଭୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା। ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା, ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା? ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପାଇଅଛୁ,
इंग्लिश रे तो कन्फेस करिबा विश्वास को हमें स्वीकार करिबा जे यीशु ईश्वरଙ୍କର पुत्र ଏହା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାଠାରୁ ଜୟକାରୀ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଜନ 5:5 ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାଠାରୁ ଜୟକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାଯାଜକ ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶରେ ଶୈତାନର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଛଡାଇ ଲଜ୍ଜିତ କରି ବିଜୟ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଇଂଲିଶରେ ମୋର ଦେନ୍ କନକ୍ୱରର, ହିନ୍ଦୀରେ ଜୟବନ୍ତ ସେ ବି ବଡକର ହେ। ସେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନ ରାତି ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ସାହସ ପୂର୍ବକ ଯାଉ। ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଏହି 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ମୁଁ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେମାନେ ଯିବା, ଆମେମାନେ ଆସ ଆସ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କେହି ଯେପରି କଠିନ ମନା ନ ହୁଏ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ଏଭ୍ରି 3:13 ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ଯେପରି କେହି ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ। ଏଭ୍ରି 10:24-25 ଲେଖା ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସେହି ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ତ ହୋଇସାରିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 1:3 ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି କାଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପବିତ୍ରତା ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ନ ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ଆଉ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ରହିଯିବି। ଥ୍ରୋନ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ସିଂହାସନ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ରହିବି। ତାହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ରକ୍ତ ଧରି ଅହସ୍ତକୃତ ମନୁଷ୍ୟର ଅହସ୍ତକୃତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିନପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଜହନ 10ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିତା ମତେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୋର ହସ୍ତରୁ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତନା ଦଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଘୋଷଣା କରିବା, ଆମର ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେବା। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ପବିତ୍ର ମହାଯାଜକ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିନାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଅଂଶୀ ହେବା, ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।